ओम शांति 22 ଜାନୁଆରୀ 2026 परम शिक्षक श्री भगवान उवाच निजर पाठपढ़ार एवं दैवी चालीचलनीर रेजिस्टर रख। प्रत्येक दिन चेक कर मो द्वारा कौनसी भूल होई नहीं तो। बाबा कहते मिठे बच्चे निजर पाठपढ़ार एवं दैवी चालीचलनीर रेजिस्टर रख। प्रत्येक दिन चेक कर मो द्वारा कौनसी भूल होई नहीं तो। आजर प्रश्न तुमे पिलामाने केउ पुरुषार्थ आधार रे राजपदर तिलक प्राप्त करि परिबो? उत्तर सर्वदा आज्ञाकारी हेबार पुरुषार्थ कर। जदि संगम जुगरे आज्ञाकारी हेबार टीका लगाइब तेबे राज्य भाग्यर तिलक मिलिजिब। अवज्ञाकारी बा अविश्वस्त पिलामाने राजतिलक प्राप्त करिपारिबे नाही। 2 नंबर कौनसी प्रकारर बेमारी अर्थात दोष दुर्बलता आत्मिक चिकित्सकंक पाखरे लुचाओ नाही। जदि लुचाइब तेबे पद कम होइजिब। बाबांक भली प्रेमर सागर होई पारिले सत्ययुगी राजतिलक मिलिजिब। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानंकु बुझाउछन्ति पाठ पढ़िबा अर्थ ज्ञान प्राप्ति हेबा। तुमे पिलामाने जानुछ जे एही पाठ बहुत श्रेष्ठ बहुत सहज तथा उच्च पद प्राप्त कराइबार आधार अटे। एहा केवल तुमे पिलामाने जानिछ। एही पाठ पढ़ा द्वारा आमे विश्वर मालिक होई पारिबो। तेणु पिलामाने बहुत खुशी हेबा दरकार। विचार कर एही पाठ पढ़ा केते श्रेष्ठ अटे। एहा मध्य सेही गीतार अध्याय अटे। वर्तमान सेही संगम जुग मध्य चालिछि। तुमे पिलामाने एबे जाग्रत होई जाइछ। बाकी समस्ते सोई रहिछन्ति। गायन मध्य रहिछि मायार निदरे सोई जाइछन्ति। तुमकु बाबा आसी जाग्रत करिछन्ति। केवल गोटिए कथा बुझाउछन्ति मिठे बच्चे जोगर यात्रा बलरे तुमे माने सारा विश्व उपरे राज्य कर जेमिति कल्प पूर्वरु करिथिल। एही स्मृति को बाबा आसी मने पकाई देउछन्ति। पिलामाने मध्य जानुछन्ति आमर स्मृति आसीछि आमे कल्प कल्प जोगबल आधार रे विश्वर मालिक हेउछु एवं पुणी दैवी गुण मध्य धारण करिछु। तेणु जोग उपरे संपूर्ण ध्यान देवा आवश्यक। एही जोगबल द्वारा तुम पिलामानंक भितरे दैवी गुण स्वतः आसी जाउछि। वास्तव रे एहा हेउछि मनुष्यरु देवता हेबार परीक्षा। तुमे जोगबल द्वारा मनुष्यरु देवता हेबा पई एठाकु आसीछ। आउ ए कथा मध्य जानिछ जे आमर एही जोगबल द्वारा सारा विश्व पवित्र हेब। प्रथमे पवित्र थिला एवं अपवित्र होई जाइछि। तुमे माने एबे पूरा चक्रर ज्ञान को जानि जाइछ। सबु कथा तुमर स्मृति रे मध्य आसी जाइछि। नुआ केही आसिले मध्य एही ज्ञान को सहजरे बुझी जिबे। तुमे पूज्य देवी देवता थिल पुणी एबे तमो प्रधान पूजारी होई जाइछ। ए कथा आउ केही कहि पारिबे नाही। बाबा स्पष्ट भावरे कहउछन्ति ताहा भक्ति मार्ग एहा ज्ञान मार्ग। भक्ति अतीत होई गला तेणु अतीतर कथा को चित्तरे आण नाही। ताहा तो थिला तळकु ओह्लाइबार कथा। बाबा एबे उपरकु चढ़िबार कथा सुनाउछन्ति। पिलामाने मध्य जानिछन्ति एबे आमको निश्चित भावरे दैवी गुण धारण करिबाकु हेब। तेणु प्रतिदिन चार्ट लेखिबा दरकार। आमे केते समय बाबांक स्मृति रे रहिले आम द्वारा कौन कौन भूल हेला कारण भूल रो बहुत बड़ दंड मिली थाए। लौकिक पाठपढ़ारे मध्य चरित्र देखा जाए। एही पाठपढ़ारे मध्य चरित्र देखा जाए। ए सबु कथा बाबा तुमर कल्याण पाई कहउछन्ति। से पाठपढ़ारे मध्य पाठपढ़ा एवं चरित्रर रेजिस्टर रखा जाए।
ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୈବୀ ଚରିତ୍ର ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଭୁଲ ନ ହୋଇଯାଉ ଏଇ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭୁଲ ହେଉନାହିଁ ତ? ଏଥିପାଇଁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର କଚେରୀ ବସାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଏଭଳି କଚେରୀ ଆଦି ବସେ ନାହିଁ। ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ମାୟା ଯୋଗୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଅବଜ୍ଞା ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଆରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ କଚେରୀ ବସୁଥିଲା। ପିଲାମାନେ ସବୁ ସତ କଥା କହୁଥିଲେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସତ ନ କହିବ ତେବେ ସେହି ଭୁଲ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଓଲଟା କର୍ମ ବା ଭୁଲ କର୍ମର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଭୁଲକୁ ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇଲେ ପୁଣି ଅବଜ୍ଞାକାରୀର ଟୀକା ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ରାଜପଦର ତିଳକ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ନ ମାନିଲେ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହେଲେ ତ ରାଜପଦ ପାଇବ ନାହିଁ। ଅବିନାଶୀ ଡାକ୍ତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଗ ଲୁଚାଇବ ତେବେ ପଦ କମିଯିବ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସତକଥା କହିଦେଲେ ଦଣ୍ଡ ତ ମିଳିବ ନାହିଁ ନା। ବାବା କେବଳ କହିବେ, ଆଗକୁ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଅ। ପୁଣି ଯଦି ଏପରି ଭୁଲ କରିବ ତେବେ ତୁମର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ସେଠାରେ ବହୁତ କମ୍ ପଦ ମିଳିବ। ସେଠାରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱତଃ ଦୈବୀ ଚଳଣି ରହିବ। ଏଠାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାରମ୍ବାର ଯେପରି ଫେଲ ନ ହୁଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ବାବା ବହୁତ ସ୍ନେହର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ବାବା ସେମିତି ପିଲା। ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା। ବାବା ତ ରାଜା ନୁହନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ବାବା ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ବଡ଼ ବଳବାନ। ତୁମକୁ ରେଜିଷ୍ଟର ରଖିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ତୁମେ ମାୟାର ଜାଲରେ ପୂରା ଫସି ଯାଇଛ। ମାୟାର ଜେଲରୁ ତୁମେ ମୁକୁଳି ପାରୁନାହଁ। ବାବାଙ୍କୁ ସତକଥା କହୁନାହଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଗର ଏକୁରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ରଖ। ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କର ମହିମା କର। ବାବା, ଆପଣ ଆମକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ମହିମା କରିବୁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କର କେତେ ମହିମା ଗାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଦେବତାମାନଙ୍କର କିଛି ମହିମା ହିଁ ନାହିଁ। ସବୁ ମହିମା ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ତ ଏକ ବାବା ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ରଚୟିତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉଭୟ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ତୁମମାନଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାସ୍ତବ କଥା କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଥିବା ଭଗବାନ ଉବାଚ ଶବ୍ଦକୁ କେବଳ ଶୁଣି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଗୀତା ପଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଥିରୁ ମିଳୁଛି କ'ଣ? କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବସି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସିଡ଼ି ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ତମୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଡ୍ରାମାରେ ଏହିଭଳି ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ସିଡ଼ିର ରହସ୍ୟକୁ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେ ଅଥବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝି ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୂଳ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ମନେ ପକାଅ। କେବଳ ଜଣକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ ବି କାହା ସହିତ ମୋହ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେବଳ ଏକ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନିର୍ମୋହୀ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ ଆବଶ୍ୟକ। ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଦୁନିଆ ସହିତ ସ୍ନେହ ବା ଆସକ୍ତି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ମାଲୁମ ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଆଉ କେତେ ସମୟ ରହିବ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛ। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ନିଜକୁ ଶରୀର ଭାବୁଛ, ତେଣୁ ଯେପରି ଅଜ୍ଞାନ ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଛ, ଏବେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଆତ୍ମା ପତିତ, ତେଣୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପତିତ ମିଳିଛି। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା କୂଳର ଥିଲ, ପୁଣି ତୁମେମାନେ ସେହି କୂଳର ହୋଇଯିବ। ଏହା କେତେ ସହଜ କଥା। ତେଣୁ ଏପରି ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ମନେ ନ ପକାଇବୁ? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସ। ବାବା, ସବୁ ଚମତ୍କାର ତ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ଆମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବୀ ଦେବତା କରି ପୁଣି ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଉଚ୍ଚ ତ ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କେତେ ସହଜରେ ସବୁକିଛି ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କାମଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ସମୟ ମିଳୁଛି ତା ଭିତରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ତୁମର ଜୀବନ ରୂପୀ ନୌକାକୁ ପାରି କରିବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ହିଁ ତୁମର ଜୀବନ ରୂପୀ ନୌକାକୁ ପାରି କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଯୁଗରୁ ସେପାରି ଶିବାଳୟକୁ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ଶିବାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱର୍ଗ ଉଭୟର ସ୍ମୃତି ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯିବା। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥିବେ ନା? ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଭଳି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ବାବା ଆମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ କହିଥାଏ, ଶରୀର କୁହେ ନାହିଁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତି କଳ୍ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନେକ ଥର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଇଛି, ପୁଣି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବି। କୌଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏକଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛି। ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସି ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଇବି ଯେମିତି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ବି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସି ତୁମକୁ ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଇବି ଯେମିତି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି। ଅନେକ ଥର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ପଢ଼ାଇ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହା କେତେ ବିଚିତ୍ର କଥା, ଯାହାକି ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହି ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ହିଁ ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ, ଯାହାକି ବହୁତ ବଡ଼ ପଦବୀ ଅଟେ। କାହାକୁ ଯଦି ବହୁତ ବଡ଼ ଲଟେରୀ ମିଳୁଛି, ତେବେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ।
କେହି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆଶାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବୁ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ କିପରି ନେବୁ? ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଏବଂ ଖୁସି କ'ଣ ତାହା ମୋର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପଚାର। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିର କଥା ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛ। ତୁମେ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଏବେ ଗୋଲାମ ହୋଇଯାଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ଗୋଲାମ। ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ନୀଚ କହିବା, ଛୋଟ ହୋଇ ରହିବା ଭଲ। ଦେଖ ତୁମର ବାବା କିଏ? ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ବାବା କିପରି ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଚ୍ଚା ବଚ୍ଚା କହି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଳା ଅଟେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ବାକି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଆଦି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜପଦ ମିଳିନଥାଏ। ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ତ ବହୁତ ଥର କରିଆସିଛ। ଏମିତି ତ ପାଣି ସାଗରରୁ ଆସିଥାଏ। ମାତ୍ର ବର୍ଷା କିପରି ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ସବୁକିଛି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଧାରଣା ଆତ୍ମା ହିଁ କରେ, ଶରୀର ନୁହେଁ। ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ସତରେ ବାବା ଆମକୁ କ'ଣରୁ କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ନିଜ ଉପରେ ଦୟା କର, କୌଣସି ଅବଜ୍ଞା କର ନାହିଁ, ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଅଯଥାରେ ନିଜର ପଦ କମିଯିବ। ଶିକ୍ଷକ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ ନା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ବେହଦର ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଭାଷା ରହିଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଛପାଉଛ, ତେବେ ସବୁ ଭାଷାରେ ଛପାଇବା ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ ଛପାଉଛ, ତେବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କପି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କପି ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ପଠାଇଦେବା ଦରକାର। ଖର୍ଚ୍ଚର ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ବହୁତ ଭରପୁର ହୋଇଯିବ। ପଇସା ନିଜ ପାଖରେ ରଖି କ'ଣ କରିବ? ଘରକୁ ତ ନେଇଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଘରକୁ ନେଇଯିବ, ତେବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ଚୋରି ହୋଇଯିବ। ହାୟ ହାୟ, ଏପରି ବୁଦ୍ଧି କାହାର ନ ହେଉ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ଚୋରି? ତାଙ୍କ ସଦୃଶ ମହାନ ପାପାତ୍ମା ଆଉ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କେତେ ଅଧମ ଗତି ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ, ସେମାନେ ତୁମର ଚାକର ହେବେ। ଚାକର ବାକର ବିନା ରାଜ୍ୟ କିପରି ଚାଲିବ? କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କ୍ରୋଧ କରିବା ଦୈବୀ ଗୁଣ ନୁହେଁ, ତାହା ଆସୁରୀ ଗୁଣ ଅଟେ। କେହି କ୍ରୋଧ କଲେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣିରୁ ସବୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ଅବଗୁଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ଯଦି କେହି କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ତମ୍ବା ଭଳି ଲାଲ ହୋଇଯାଏ। ମୁହଁରୁ ବମ୍ ବାହାରିଲା ପରି ଲାଗେ। ସେମାନେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ପାପକର୍ମ କରିଛ, ତାହା ଲେଖି ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ବାବାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ କ୍ଷମା ମିଳିଯିବ, ବୋଝ ହାଲକା ହୋଇଯିବ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରୁ ତୁମେମାନେ ବିକାରରେ ଯାଇଛ। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ କୌଣସି ପାପକର୍ମ କରିବ, ତେବେ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୁଲ କଲେ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାପ କରି ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇବ, ତେବେ ତାହା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ବାବା ତ ବୁଝାଇବେ କି ନିଜର କ୍ଷତି କର ନାହିଁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ କେଉଁ ପଦ ପାଇବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ 21 ଜନ୍ମର କଥା। ଯିଏ ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ମିଠା ହେବା ଦରକାର।
केही संगे संगे बाबा को कहि दियंती बाबा यही भूल होईगला, बाबा खुशी होइथांती। जदि भगवान खुशी होईगले तेबे आउ कौन दरकार। ये तो पिता शिक्षक गुरु तीन जन जाक जणे ही अटंती, नचेत तीन जन नाराज होइथांते। अच्छा, मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानक प्रति माता पिता बापदादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक पितांकु ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाए मुख्य सार 1 नंबर, श्रीमत अनुसारे चाली निजर बुद्धि को स्वस्थ रखिबाकु हेब। कौनसी प्रकारर अवज्ञा करिवार नाही। क्रोधर वशीभूत होई मुख द्वारा बोमा फुटाइबार नाही, चुप रहिबार अछि। 2 नंबर, हृदयर सहित एकमात्र बाबांकर महिमा करिबार अछि। एही पुरुणा दुनिया प्रति आसक्ति बा स्नेह रखिबार नाही। बेहदर बैरागी एवं निर्मोही हेबार अछि। वरदान, जोगर आधार द्वारा मायार पंकठारु ऊर्ध्वरे रहुथिबा सदा प्रफुल्ल भव। जोगर आधार द्वारा मायार पंकठारु ऊर्ध्वरे रहुथिबा सदा प्रफुल्ल भव। जेमिति भी परिस्थिति तुम सम्मुख को आसुना काहींकी, ताकू केवल बाबांक उपरे छाड़ी दियो। दिलर सहित कुह बाबा, तेबे सबु कथा समाप्त होइजिबो। एही भली बाबा शब्द को दिलर सहित कहिबा ही जादू मंत्र अटे। तेणु माया सर्वप्रथमे बाबांको ही भुलाई देई थाए। सेथिपाई केवल एही कथा उपरे विशेष ध्यान देव, तेबे निजर जीवन को कमल पुष्प भली अनुभव करिब। जोग बल आधार रे मायार समस्या रूपी पंकठारु सर्वदा ऊर्ध्वरे रहिब। केबे भी कौनसी कथारे हलचल रे आसिब नाही। सर्वदा गोटिए प्रकार ही मूड रहिब, सदा प्रफुल्ल। आज स्लोगन, पवित्रता रूपी धारणा को बा धर्म को जीवन रे धारण करिबा वाला ही महान आत्मा अटंती। पवित्रता रूपी धारणा को बा धर्म को जीवन रे धारण करिबा वाला ही महान अटंती। ओम शांति। अव्यक्त इशारा, एही अव्यक्ति मासरे बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थितिर अनुभव कर। निजको सर्व बंधनरु मुक्त करिबा पाई निजर चाली चलन को एवं जेउ सबु कड़ा संस्कार गुड़िक अछि सेगुड़ी को परिवर्तन कर। बंधन सृष्टि करिबा बाला सेमानंकर काम करंतु एवं तुमे तुम काम कर। तांक काम को देखि विचलित हुओ नहीं। सेमाने निजर काम को जेतिकी बल लगाई करुछंती, तुमे मध्य सेतिकी बल लगाई निज काम कर। सेमानंक ठारू भल गुण ग्रहण कर जे सेमाने किपरि निजर कर्तव्य करुछंती, सेहिपरि तुमे मध्य कर। निजको बंधन गुड़िक ठारू मुक्त करिबा पाई उपाय बाहर कर। ओम शांति।